Good morning, all of you. Today we are going to learn very important part of this lesson, that is enthalpy, derivations of enthalpies, change in enthalpy for gas phase reaction, work done for gas phase reaction, and phase transition. Okay, and this is very important part. आजचा भाग खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण आज जेवढे डेरिव्हेशन्स होणार आहेत त्या डेरिव्हेशनपैकी एक डेरिव्हेशन तुम्हाला बोर्डाला नक्की येईल. Okay, starting with the definition of enthalpy. What is the enthalpy? Generally definition सांगतो बघा. Enthalpy means the sum of internal energy of a system and the energy that arises due to pressure volume work. It is known as enthalpy. सिंपल डेफिनेशन आहे. कोणाचं समेशन? इंटरनल एनर्जी आणि प्रेशर व्हॉल्यूमपासून तयार होणारी एनर्जी, या दोघांचं समेशन, त्याला म्हणतात एन्थाल्पी. So what is the exactly definition of enthalpy? Enthalpy of a system is sum of internal energy of a system and the energy is equivalent to pressure volume work, that is known as enthalpy. Important definition आहे, खूपच important definition आहे enthalpyची. It is for 1 mark. So enthalpy of a system is the sum of internal energy of a system and the energy equivalent to pressure volume work, that is PV work. It is known as enthalpy. It is denoted by symbol H and is mathematically given as H is equal to U plus PV. H is equal to sum of U plus PV, that is enthalpy. Now next, derive the expression for enthalpy change at constant pressure. Important question, 2 मार्कला. क्वेश्चन कसा विचारला जाईल? Derive the expression for enthalpy change at constant pressure, or at constant pressure show that delta H is equal to delta U plus P delta V. 2 मार्कला डेरिव्हेशन विचारलं जाऊ शकतं. बघा याचं डेरिव्हेशन काय आहे, आन्सर काय आहे. The change in enthalpy, that is delta H, is a state function. Enthalpy हा स्टेट फंक्शन आहे, कारण बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट. म्हणून चेंज इन एन्थाल्पी डेल्टा एच इज अ स्टेट फंक्शन गिवन बाय डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 minus H1. Delta H is equal to H2 minus H1. This is the expression for enthalpy change in enthalpy, where H1 and H2 are enthalpies of initial and final states. इथे H1 म्हणजे काय? Enthalpy of initial state, and H2 is the enthalpy of final state. Okay. Now, by the definition of enthalpy, H is equal to U plus PV. बरोबर आहे. Now, H is equal to U plus PV. Now, by substituting the values of enthalpy, internal energy, pressure, volume at initial state and final state, which gives H1 is equal to U1 plus P1 V1 and H2 is equal to U2 plus P2 V2. बरोबर आहे. इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट घेतल्या. सो दॅरफॉर डेल्टा एच, व्हॉट इज डेल्टा एच? हेन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 minus H1. बरोबर आहे. दॅट इज चेंज इन एन्थाल्पी. डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 minus H1. आता इथे H2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आणि H1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. सो दॅरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट U2 plus P2 V2, that is H2, ही H2 ची व्हॅल्यू आली, मायनस इंटू ब्रॅकेट U1 plus P1 V1. दिस इज इनिशियल स्टेट एन्थाल्पी. देअरफॉर ब्रॅकेट ओपन केलं, इथे बघा डेल्टा एच इज इक्वल टू U2 plus P2 V2 मायनस U1 मायनस P1 V1. ओके, मायनस साईनने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येईल? मायनस U1 मायनस P1 V1. Okay, so this is a simplification. Therefore आता इंटरनल एनर्जी जवळ घेऊया आणि प्रेशर व्हॉल्यूम एकत्र घेऊया. काय येईल मग? डेल्टा एच इज इक्वल टू U2 minus U1 प्लस P2 V2 minus P1 V1. ओके, दिस इज द सिम्प्लिफिकेशन. काय आलं? डेल्टा एच इज इक्वल टू U2 minus U1 plus P2 V2 minus P1 V1. So therefore U2 minus U1 is nothing but delta U. So therefore delta H is equal to delta U plus
P2V2 minus P1V1. Now at constant pressure, समजा जर प्रेशर कॉन्स्टंट असेल तर at constant pressure P1 is equal to P2 is equal to P. So therefore delta H is equal to, above equation becomes delta H is equal to delta U plus PV2 minus PV1. So प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, प्रेशरला कॉमन काढल्यानंतर मग मिळेल डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू ब्रॅकेट V2 minus V1 and finally we get delta H is equal to delta U plus P delta V because V2 minus V1 is nothing but delta V. Okay, so this is the expression for enthalpy change at constant pressure. Next question, काय क्वेश्चन आहे बघा, पुढचा क्वेश्चन. Show that the change in enthalpy of a system, show that the change in enthalpy of a system is equal to heat transfer from it at constant pressure. Heat transfer at constant pressure means QP. Heat transferred at constant pressure means QP. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं डेल्टा एच इज इक्वल टू QV म्हणजेच चेंज इन एन्थाल्पी इज नथिंग बट हीट ट्रान्सफर ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम म्हणजे QV आणि डेल्टा एच इज इक्वल टू QP मीन्स हीट ट्रान्सफर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके, मग तेच प्रूव्ह करायचं आहे. शो दॅट द चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रान्सफर फ्रॉम इट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजेच शो दॅट डेल्टा एच इज इक्वल टू QP ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. हे इक्वेशन आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो द एन्थाल्पी चेंज इज गिवन ॲज एन्थाल्पी चेंज. आत्ता डेरिवेशन आपण काढलेलं आहे बघा. व्हॉट इज द डेरिवेशन? डेल्टा एच इज इक्वल टू, हे डेरिवेशन काढलेलं आहे तेच डेरिवेशन आपण इथे घेतलं बघा. द चेंज इन एन्थाल्पी इज गिवन ॲज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. ओके, usually chemical reactions are carried out in the open container under constant atmospheric pressure. ओपन कंटेनरमध्ये ज्या केमिकल रिॲक्शन्स होतात त्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट असतो आणि तो प्रेशर कसा असतो? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दॅट इज पॉईंट नंबर सेकंड. युजली केमिकल रिॲक्शन्स आर कॅरिड आउट इन द ओपन कंटेनर्स अंडर कॉन्स्टंट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. हेन्स QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. हे एक्सप्रेशन कुठून आलं? आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन पाहिलेलं आणि ते मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आयसोबेरिक प्रोसेसला घेतलेलं. आयसोबेरिक प्रोसेसला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचं एक्सप्रेशन काय येतं? QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर सेकंड आणि वरती आहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दॅट इज चेंज इन एन्थाल्पी. ओके, पॉईंट नंबर थर्ड. इफ द प्रेशर इनसाइड अँड आउटसाइड इज द सेम. समजा कंटेनरच्या आतमध्ये आणि कंटेनरच्या बाहेर जो प्रेशर आहे तो कसा आहे? सेम. बरोबर आहे, कारण रिॲक्शन केमिकल रिॲक्शन कुठे होते? ओपन कंटेनरमध्ये जी केमिकल रिॲक्शन होते ती कॉन्स्टंट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला होते. सो इफ द प्रेशर इनसाइड अँड आउटसाइड इज द सेम और पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी. पी एक्सटर्नलची व्हॅल्यू जर पी घेतली तर इक्वेशन काय येईल? हेन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 मध्ये काय होईल? QP इज इक्वल टू इक्वेशन 1 and 2 QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. पी एक्सटर्नलच्या जागेवरती पी व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. सो दॅरफॉर QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. आता इक्वेशन 1 and 3 बघा. हेन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get, from equation 1 and 3 we get QP is equal to delta H. So thus change in enthalpy of a system is equal to heat transfer from it at constant pressure, that is QP is nothing but delta H. Okay, next question. पुढचं डेरिवेशन बघा काय आहे. derive the relationship between delta H and delta U for the chemical reaction. delta H आणि delta U याचं एक्सप्रेशन करायचं आहे फॉर केमिकल रिॲक्शन. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिॲक्शन और डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर गॅस फेज रिॲक्शन. गॅस फेज रिॲक्शन मीन्स गॅसेस रिॲक्शन. ओके, गॅस फॉर्ममध्ये होणारी रिॲक्शन दॅट इज गॅस फेज रिॲक्शन. और शो दॅट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NRT. ओके, फॉर केमिकल रिॲक्शन. व्हेरी इम्पॉर्टंट डेरिवेशन. आधी झालेले 2 डेरिवेशन सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. आता हे पुढचं डेरिवेशन सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आज होणाऱ्या कुठल्याही डेरिवेशनपैकी एक डेरिवेशन तुम्हाला एक्झामला येईलच 2 मार्कला. ओके, नाव
बघा आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, जी मीन्स गॅस, आर टी, डेल्टा एन आर टी फॉर गॅस फेज रिॲक्शन. ओके, ह्याच्या आधी आपण कोणकोणते डेरिवेशन पाहिले? पहिलं डेरिवेशन पाहिलं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही, हे डेरिवेशन पाहिलं. दुसरं डेरिवेशन काय पाहिलं? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, बरोबर आहे. आता आपल्याला तिसरं डेरिवेशन. मग ह्या डेरिवेशनचं स्टार्टिंग करताना काय करणार आपण? ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर डेल्टा एच अँड डेल्टा यू आर रिलेटेड ॲज. ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर डेल्टा एच अँड डेल्टा यू आर रिलेटेड ॲज. आत्ता डेरिवेशन आपण प्रूव्ह केलं. हे डेरिवेशन आहे काय आहे? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. कॉल इट as equation number 1. Now, for reactions involving gases, मग जर रिॲक्शन गॅसेस फॉर्ममध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत असतील तर व्हॉल्यूम चेंज होत नाही. व्हॉल्यूम कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. व्हॉल्यूम निग्लेक्ट केला जात नाही. फॉर reactions involving gases, delta V cannot be neglected. Okay, so therefore delta H is equal to delta U plus P delta V. So therefore delta H is equal to delta U plus P V2 minus V1, because delta V is nothing but V2 minus V1. मग delta V ची व्हॅल्यू इथे टाकली. So therefore delta H is equal to, मल्टिप्लाय केलं प्रेशरने, काय येईल? डेल्टा H is equal to delta U plus P V2 minus P V1. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर second. Call it as equation number second, where V1 is the volume of gaseous reactant and V2 is the volume of gaseous product. 1 means reactant and 2 means product. So V1 is the volume of gaseous reactant and V2 is the volume of gaseous product. So applying ideal gas equation, आता इथे ideal gas equation apply करूया. Applying ideal gas equation, what is ideal gas equation? PV is equal to nRT. Okay, now suppose that N1 moles of gaseous reactants, suppose that N1 moles of gaseous reactants produces N2 moles of gaseous products, then at constant temperature and pressure. इथे पुढे ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर आला लिहायचं आहे, तिथे राहिलेलं आहे चुकून. काय बघा? सपोज that N1 moles of gaseous reactants produces N2 moles of gaseous product, then at constant temperature and pressure, हे पुढे लिहायचं त्यांच्या नंतर. ओके, at constant temperature and pressure, PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT. का? P कॉन्स्टंट आहे आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे आणि R ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे काय येईल? ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT. ह्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. नाउ सबस्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2. इक्वेशन 3 ला इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करा. सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय मिळेल? डेल्टा H is equal to, here substitution of equation 3 in equation 2 we get delta H is equal to delta U plus PV2 minus PV1. आता सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय येईल? डेल्टा H is equal to delta U plus N2 RT minus N1 RT. ओके, आता इथे RT RT कॉमन काढल्यानंतर N2 minus N1 होईल. मग आता N2 minus N1 म्हणजे डेल्टा N आणि G म्हणजे गॅसेस रिॲक्शन आहे त्यामुळे. सो फायनली we gives delta H is equal to delta H is equal to delta U plus delta nRT for gas phase reaction, delta N gas RT. Okay, so this is the final equation. बघा किती सोपा आहे. 2 मार्कला हे डेरिव्हेशन विचारलं जाईल. where delta NG is difference between the number of moles of product and reactant. Okay, next question. Derive the expression for work done in chemical reaction. Derive the expression for work done in chemical reaction. Chemical reaction मध्ये work done काय येतं? वर्क डनचं एक्सप्रेशन आपण सुरुवातीलाच पाहिलेलं आहे. व्हॉट इज वर्क डन ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर? W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. बरोबर आहे ना? आपल्याला केमिकल रिॲक्शनसाठी वर्क डन काढायचं आहे. डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन. हे सगळे शेवटचे जे फॉर्म्युलेज आहेत ते फॉर्म्युलेसुद्धा लक्षात ठेवायचे आहेत, कारण त्याच्यावरती प्रॉब्लेम्स विचारले जातील. प्रॉब्लेम्स आहेत या फॉर्म्युल्यावरती. शेवटचे जे डेरिव्हेशन आपण प्रूव्ह केले, कुठला फॉर्म्युला? पहिला फॉर्म्युला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही, हा पहिला फॉर्म्युला. दुसरा फॉर्म्युला कुठला? डेल्टा इज इक्वल टू क्यू पी. ओके, तिसरा फॉर्म्युला कुठला? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, हा तिसरा फॉर्म्युला. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. ओके, आणि आता चौथा फॉर्म्युला वर्कडनचा आहे, तो सुद्धा लक्षात ठेवायचा. काय बघा?
एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन. काय दिलं पॉईंट नंबर फर्स्ट, द वर्क डन बाय अ सिस्टम ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर इज गिवन बाय. द वर्क डन by a system at constant temperature and pressure is given by, this is the expression, W is equal to minus P external delta V. This is call it as equation number 1. याला equation number 1 म्हटलं. आता बघा, assuming P external is equal to P. समजा एक्सटर्नल प्रेशर हा प्रेशर P घेतला. assuming P external is equal to P, therefore the above equation becomes W is equal to minus P delta V. बरोबर आहे. सो डेल्टा वीला काय लिहिलं, V2 मायनस V1. therefore W is equal to minus P into bracket V2 minus V1. का डेल्टा V is equal to V2 minus V1. so finally W is equal to मायनस प्रेशरने मल्टिप्लाय केला, आता प्रेशरने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येईल, W is equal to minus P V2 plus P V1, because minus minus become plus. okay, minus minus काय होईल, प्लस होईल. so W is equal to minus P V2 plus PV1. call it as equation number 2. थर्ड पॉईंट बघा काय आहे, इफ द गॅसेस वेअर आयडियल. समजा हे गॅसेस कशा आहेत, आयडियल असतील. इफ द गॅसेस वेअर आयडियल ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. इफ द गॅसेस वेअर आयडियल ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर, PV1 इज इक्वल टू N1 RT. आत्ताच पाहिलं आपण वरती, PV1 इज इक्वल टू N1 RT. बघा इथे आपण पाहिलेलं आहे PV1 इज इक्वल टू N1 RT. म्हणून इथे काय घेतलं, समजा हे जर गॅसेस आयडियल असतील तर टेम्परेचर अँड प्रेशर कॉन्स्टंट असताना प्रेशर व्हॉल्यूमचं एक्सप्रेशन काय येईल, PV1 इज इक्वल टू N1 RT. हिअर PV1 इज इक्वल टू N1 RT अँड PV2 इज इक्वल टू N2 RT. ह्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. सबस्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 मध्ये इक्वेशन 3 सबस्टिट्यूट करा. वी गिव्स काय मिळेल, W इज इक्वल टू मायनस N2 RT प्लस N1 RT. so therefore W is equal to minus into bracket N2 minus N1 RT. okay, and N2 minus N1 is nothing but delta N, but the reaction is gas phase reaction, so that's why finally W is equal to minus delta Ng RT. okay, so equation 4 gives work done by system in chemical reaction. इक्वेशन 4 जे आहे ते काय आहे, वर्क डन आहे. वर्क डन कोणाचं, सिस्टीमचं इन केमिकल रिॲक्शन. ओके, नेक्स्ट वन इज नोट दिलेली आहे. ती नोट बघा. आता इथे वर्क डनची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह केव्हा येईल, वर्क डन निगेटिव्ह केव्हा येईल. जर N2 ग्रेटर असेल N1 पेक्षा त्यावेळेस वर्क डन निगेटिव्ह येईल. काय दिले बघा, नोट द साइन ऑफ W डिपेंड्स ऑन डेल्टा Ng. डब्ल्यूचं साइन वर्क डन पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे हे कोणावरती डिपेंड असतं, डिपेंड्स ऑन डेल्टा Ng. कन्सिडर द केसेस. मग 2 केसेस इथे कन्सिडर करायचे. पहिली केस काय, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टंट. म्हणजेच इफ N2 इज ग्रेटर दॅन N1, डेल्टा Ng इज पॉझिटिव्ह. डेल्टा N कसा येईल, पॉझिटिव्ह येईल. इफ N2 इज ग्रेटर दॅन N1, डेल्टा Ng इज पॉझिटिव्ह अँड W इज नेगेटिव्ह. W is less than 0 means negative. So if N2 is greater than N1, delta Ng is positive and W is negative, or work done negative येत असेल तर work done कोण करतं, work is done by the system on surrounding. work is done by the system on surrounding. किंवा work done जर negative आलं तर सिस्टीम सराउंडिंग वरती वर्क डन करतं. बरोबर आहे, ही पहिली केस. मग दुसरी केस तुम्ही सांगा काय येईल, if N1 is greater than N2, if N1 is greater than N2, delta Ng is negative. delta N काय येईल, नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स काय येईल, नेगेटिव्ह येईल. if N1 is greater than N2, then delta Ng is negative and W is positive. W is positive means W is greater than 0, or work is done by the surrounding on system. त्यावेळेस सराउंडिंग सिस्टीमवरती वर्क डन करतं. केव्हा, जर वर्क डन पॉझिटिव्ह आला, वर्क डन जर पॉझिटिव्ह असेल तर सराउंडिंग सिस्टीमवरती वर्क डन करतं, आणि वर्क डन जर निगेटिव्ह असेल तर सिस्टीम सराउंडिंगवरती वर्क डन करतं. ओके, दिस इज द सेकंड केस. मग सेकंड केस पुढे दिलेली आहे बघा, इथे दिलेली आहे. N1 इज ग्रेटर दॅन N2, डेल्टा Ng इज नेगेटिव्ह अँड W इज पॉझिटिव्ह, ऑर वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. आणि तिसरी केस,
if N1 is equal to N2, delta Ng is equal to 0 and W is equal to 0 or no pressure volume work is done. तेव्हा वर्क डनच होणार नाही. जर सगळ्याच व्हॅल्यू 0 आल्या तर वर्क डन होईल का? सो नो प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क इज डन. आता कोणत्या अशा कंडिशन आहेत ज्या कंडिशनला डेल्टा एच आणि डेल्टा यू इक्वल येतील? अंडर व्हॉट कंडिशन्स डेल्टा एच अँड डेल्टा यू बिकम्स इक्वल? अंडर व्हॉट कंडिशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू? 2018ला 1 मार्कला क्वेश्चन आलेला बघा. 2-3 वेळा हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. कंडिशन कोणत्या? 2 कंडिशन आहेत. पहिली कंडिशन बघा, ज्या कंडिशनला डेल्टा एच आणि डेल्टा यू इक्वल येतो. सो फॉर रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग सॉलिड अँड लिक्विड्स, समजा जर रिॲक्शन सॉलिड अँड लिक्विडमध्ये होत असतील तर डेल्टा बीची व्हॅल्यू 0 येईल, कारण change in volume is not applicable for solid and liquid reactions. Okay, so change in volume is applicable for only gaseous reaction. So for reactions involving solids and liquids, delta V usually is very small. It is negligible. Negligible म्हणजे तो 0 येईल. Delta U is usually very small and is negligible. Hence delta H is equal to delta U plus P delta V. मग पी डेल्टा यू म्हणजे डेल्टा व्ही 0 आहे. सो दॅर फोर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0 अँड दॅट इज इक्वल टू डेल्टा यू. म्हणजे दॅर फोर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू फॉर रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग सॉलिड अँड लिक्विड्स. रिॲक्शन सॉलिड अँड लिक्विड स्टेटला होत असेल तर डेल्टा एच अँड डेल्टा यू कसा येतो? इक्वल येतो. ओके, नाव सेकंड कंडिशन बघा काय आहे. फॉर रिॲक्शन्स ऑकरिंग इन गॅस फेज, फॉर रिॲक्शन्स occurring in gas phase in which the difference between the number of moles of products and those of reactant is 0. म्हणजेच काय? गॅसेस रिॲक्शन मध्ये जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट येत असतील तर डेल्टा एन काय येईल? 0 येईल. म्हणजे सेकंड केस काय बघा, फॉर रिॲक्शन्स occurring in gas phase in which the difference between number of moles of product and those of reactant is 0, that is delta Ng is equal to 0. Therefore delta H is equal to delta U plus delta Ng RT, but delta Ng RT 0 is, so therefore that is equal to delta U plus 0 and that is equal to delta U. So therefore for this condition delta H is equal to delta U. Okay, या दोन conditions आहेत. Next concept is what is phase transition? Phase transition म्हणजे काय? Phase transition means the process in which one phase of substance is converted into another phase. It is known as phase transition. समजा सॉलिडचं कन्वर्जन, आईस मेल्ट झाला, बर्फ आईस मेल्ट झाला, किती डिग्री सेल्सिअसला? आईसचं टेम्परेचर किती असतं? 0 डिग्री सेल्सिअस. मग 0 डिग्री सेल्सिअसला आईस मेल्ट झाल्यानंतर आईसपासून काय तयार होईल? लिक्विड तयार होईल, बरोबर आहे. आणि लिक्विडचं वेपरायझेशन झालं. वेपरायझेशन किती टेम्परेचरला होतं? 100 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा होतं, 25 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा होतं आणि 0 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा वेपरायझेशन होतं. 0 डिग्री नाही, वेपरायझेशन सॉलिडचं डायरेक्ट सबलिमेशन होतं 0 डिग्री सेल्सिअसला. सो वेपरायझेशन 100 डिग्री सेल्सिअसला होतं आणि 100 डिग्री सेल्सिअसला वेपरायझेशन झाल्यानंतर लिक्विडपासून काय तयार होईल? गॅस. मग ह्याला म्हणतात फेज ट्रान्झिशन. So phase transition means the process in which one phase of substance is converted into another phase. It is known as phase transition. मग काय दिले डेफिनेशन बघा. Phase transition is a process in which one phase of a substance is converted into another phase at constant temperature and pressure without change in chemical composition. ज्याच्यामध्ये केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होत नाही. आईस मेल्ट झाला, आईस म्हणजे H2O, तो मेल्ट झाला, आईस मेल्ट झाल्यानंतर लिक्विड तयार झालं. लिक्विडचं कॉम्पोजिशन चेंज झालं का? H2O शिल्लक राहिला, फक्त सॉलिडचं कन्वर्जन लिक्विडमध्ये झालं विदाउट चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन. इट इज नोन ॲज फेज ट्रान्झिशन. मग असे 3 फेज ट्रान्झिशन आहेत. एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन आणि एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन. फ्युजन म्हणजे काय? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, इट इज नोन ॲज फ्युजन. वेपरायझेशन म्हणजे काय? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इंटू वेपर, इट इज नोन ॲज वेपरायझेशन. अँड सबलिमेशन म्हणजे काय? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इंटू वेपर, इट इज नोन ॲज सबलिमेशन. थोडक्यात डेफिनेशन राहिली. मग आता इथे एक्झॅक्टली एन्थाल्पी ऑफ फ्युजनची डेफिनेशन 3-4 वेळा विचारलेली आहे. डिफाईन एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन असा क्वेश्चन आहे. एक्सप्लेन सुद्धा करायला सांगितलं तर खाली एक्सप्लेनेशन दिले आहे विथ एक्झाम्पल. सो व्हॉट इज एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन? एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन इट इज डिफाईन ॲज
Enthalpy of fusion. It is defined as the enthalpy change that occurs when 1 mole of solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is called enthalpy of fusion. सोपी डेफिनेशन आहे. काय सांगितले? The enthalpy change that occurs when 1 mole of a solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is called enthalpy of fusion, and it is denoted by symbol delta fuse H. It is denoted by symbol delta fuse. Fuse means fusion. Delta fuse H, capital H. Okay. Example. डेल्टा फ्यूज एच इथं सिम्बॉल दिलेला आहे, ते कशाने रिप्रेझेंट करतात ते. एक्झाम्पल, H2O solid get converted into H2O liquid. So therefore for this reaction the enthalpy of fusion is delta fuse H is equal to plus 6.01 किलोजूल पर मोल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. याचा अर्थ काय हो? ज्यावेळेस आईस मेल्ट होतो, मेल्ट झाल्यानंतर लिक्विड आईसपासून लिक्विड तयार होतं, लिक्विड वॉटर तयार होतं, त्यावेळेस या फ्युजन रिॲक्शन होण्यासाठी एनर्जी ॲब्झॉर्ब होते. का बरं ॲब्झॉर्ब होते? इथं प्लस साईन दिलेलं आहे बघा, प्लस 6.01. प्लस मीन्स heat is absorbed, endothermic reaction, and minus means exothermic reaction, heat is evolved. प्लस आणि मायनस साईन वरून ओळखायचं आहे, ते प्लस 6.01 किलोजूल म्हटलेलं आहे. किती डिग्री सेल्सिअसला? 0 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे हीट ॲब्झॉर्ब होते का इव्हॉल्ड होते? 6.01 kilojule heat is absorbed. Kilojoule of heat is absorbed for the conversion of 1 mole of solid ice into liquid water. That is known as enthalpy of fusion. So when 1 mole of solid ice melts at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, the change in enthalpy is, मग किती enthalpy change किती होते? Enthalpy change म्हणजे किती हीट ॲब्झॉर्ब का इव्हॉल्ड होते, त्याला म्हणतात एन्थाल्पी. मग इथे हीट ॲब्झॉर्ब होते का इव्हॉल्ड होते? ॲब्झॉर्ब होते. किती हीट ॲब्झॉर्ब होते? 6.01 किलोजूल हीट इज ॲब्झॉर्ब ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. टेम्परेचर किती दिलं आहे? 0 डिग्री सेल्सिअस. अँड प्रेशर किती आहे? ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर 1 ॲटमॉस्फिअर. ओके. सो दिस इज एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन. मग आता समजा पाण्यापासून आईस तयार करायचं असेल तर रिव्हर्स रिॲक्शन. इथं रिॲक्शन काय दिले? ही रिॲक्शन काय दिलेली आहे? सॉलिड आईसपासून लिक्विड तयार झाला. मग आता अशी रिॲक्शन उलटी करायची असेल तर काय येईल? उलटी रिॲक्शन करायचं असेल तर फ्युजनचं काय होईल? फ्युजन गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रीजिंग. बरोबर आहे ना? लिक्विड पासून आपण आईस तयार करतो म्हणजे फ्रीजिंग प्रोसेस होईल. सो देअरफॉर अ रिव्हर्स ऑफ फ्युजन इज फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड. फ्युजनचं रिव्हर्स काय होईल? फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड. मग रिॲक्शन काय येईल बघा इथे. दिस इज द रिॲक्शन. H2O liquid gives H2O solid and the enthalpy of freeze is equal to, वरती प्लस होता ना, इथे काय होईल? मायनस होईल. मायनस 6.01 किलोजूल पर मोल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. दिस इज एन्थाल्पी ऑफ फ्रीजिंग. ओके. एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन किती आहे? एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन ऑफ आईस इज प्लस 6.01 and enthalpy of freezing of liquid into ice, it is minus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. दोन्हीही रिॲक्शन 0 डिग्री सेल्सिअसमध्ये आहेत. सो दस when 1 mole of liquid water freezes at 0 degree Celsius, 6.01 kilojoule heat is evolved. Evolved का म्हटलं? मायनस साइन आहे त्यामुळे evolved. Now enthalpy of vaporization. What is enthalpy of vaporization? वेपरायझेशन 100 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा होतं, 25 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा होतं. सो एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, it is defined as enthalpy of vaporization. It is the enthalpy change accompanying the vaporization of 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure. It is known as enthalpy of vaporization. किंवा वरच्यासारखी डेफिनेशन लिहिली तरी चालेल. इथे काय डेफिनेशन दिले बघा, तशीच लिहायच्या. एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशनची डेफिनेशन. द एन्थाल्पी चेंज दॅट ऑकर्स when 1 mole of liquid is converted into gas without change in temperature at constant pressure is called enthalpy of vaporization.
तशीच्या तशी डेफिनेशन लिहिली तरी चालेल, किंवा इथे दिलेले डेफिनेशन काय बघा, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन इज द एन्थाल्पी चेंज अकंपॅनिंग द वेपरायझेशन ऑफ, तिथे फ्युजन आहे, इथं वेपरायझेशन आहे. द एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन इज द एन्थाल्पी चेंज अकंपॅनिंग द वेपरायझेशन ऑफ 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure. It is known as enthalpy of vaporization. परत एकदा डेफिनेशन किंवा फ्युजनची डेफिनेशन तुम्ही काय लिहिणार, खालची सारखी ह्याची ही जी डेफिनेशन आहे ना, हीच डेफिनेशन इथं फ्युजनला काय लिहिणार सांगा. एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन इज द एन्थाल्पी चेंज अकंपॅनिंग द फ्युजन ऑफ 1 mole of solid without changing its temperature at constant pressure. It is known as enthalpy of fusion. बरोबर आहे. एन्थाल्पी ऑफ फ्युजनची डेफिनेशन झाली. मग आता एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशनची डेफिनेशन काय, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन इज द एन्थाल्पी चेंज अकंपॅनिंग द वेपरायझेशन ऑफ 1 mole of liquid without changing its temperature at constant pressure. It is denoted by delta vep H, vaporization H, delta vep H. Okay, vep means VAP means vaporization. तिथे फ्युजनला किती दिलं आहे, डेल्टा फ्यूज H, FUS फ्यूज H, and vaporization la delta vep H. Example, H2O liquid get converted into H2O gas. H2O liquid चं conversion कशामध्ये झालं, H2O gas. H2O liquid get converted into H2O gas. Therefore, for this reaction, the enthalpy of vaporization is plus 40 kilojoule per mole at 100 degrees Celsius. Plus 40 किलोजूल पर मोल ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. मग इथे एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन एक्झोथर्मिक आहे का एंडोथर्मिक आहे, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज ॲब्झॉर्ब ड्युरिंग वेपरायझेशन ऑफ लिक्विड. प्लस साईन दिलेला आहे बघा, इथे प्लस साईन दिलेला आहे, सो दॅट्स वाय हीट इज ॲब्झॉर्ब. सो एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन इज प्लस 40 किलोजूल पर मोल ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. 100 डिग्री सेल्सिअसला जेव्हा वेपरायझेशन होतं तेव्हा किती हीट ॲब्झॉर्ब होते, 40 किलोजूल. ओके, आणि 25 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा वेपरायझेशन होतं, पण तिथे हीट जास्त लागते बघा. 25 डिग्री सेल्सिअसला हीट जास्त ॲब्झॉर्ब होते, किती होते, H2O liquid get converted into H2O gas. The enthalpy of vaporization is delta vep H is equal to plus 44 kilojoule per mole at 25 डिग्री सेल्सिअस. 25 डिग्री सेल्सिअसला ज्यावेळेस लिक्विडचं वेपरायझेशन होतं तेव्हा किती हीट ॲब्झॉर्ब होते, प्लस 44 किलोजूल पर मोल ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस. 0 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा वेपरायझेशन होतं, 0 डिग्री सेल्सिअसला सुद्धा वेपरायझेशन होतं. आईचं सब्लिमेशन झाल्यानंतर आहे ते पुढे सब्लिमेशनमध्ये आहे. सो दस काय दिले बघा खाली, पॉईंट नंबर डी, दस when 1 mole of water is vaporized, when 1 mole of water is vaporized at 1 atm pressure, the enthalpy change is plus 40 kilojoule at 100 degree Celsius and plus 44 kilojoule at 25 degree Celsius. मग या रिॲक्शनचं रिव्हर्स काय येईल, कंडन्सेशन. वेपरायझेशनचं रिव्हर्स काय होईल, कंडन्सेशन. वेपरचं कन्व्हर्जन लिक्विड म्हणजेच कंडन्सेशन. ऑन दी अदर हँड द कंडन्सेशन ऑफ वेपर टेक प्लेस विथ अ रिलीज ऑफ हीट. मग इथे कंडन्सेशन दिले बघा, H2O gas get converted into H2O liquid. The enthalpy of condensation, that is delta condensation H, is equal to minus 40.7 kilojoule per mole at 100 degree Celsius. minus 40.7 किलोजूल पर मोल ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. ओके, पुढे बघा, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन. आता इथे एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन दिलेला आहे. एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन तिसरा पॉईंट, हा तिसरा पॉईंट बघूया आणि इथे थांबूया आपण. ओके, सो व्हॉट इज एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन. मागाशी मी डेफिनेशन सांगितली, डायरेक्ट सॉलिडचं कन्व्हर्जन गॅसमध्ये, त्याला म्हणायचं सब्लिमेशन. मग डेफिनेशन काय बघा, enthalpy of sublimation is the enthalpy change for the conversion of 1 mole of solid directly into vapor at constant temperature and pressure. टेम्परेचर अँड प्रेशर कॉन्स्टंट असताना ज्यावेळेस सॉलिडचं डायरेक्टली कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, वेपरमध्ये होतं, त्यावेळेस जी हीट ॲब्झॉर्ब किंवा इव्हॉल्ड होते त्याला म्हणतात एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन. एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द एन्थाल्पी चेंज. इज द एन्थाल्पी चेंज म्हणजे काय, जी एनर्जी ॲब्झॉर्ब किंवा इव्हॉल्ड होते, दॅट इज नोन ॲज एन्थाल्पी चेंज. Enthalpy of sublimation is the enthalpy change for the conversion of 1 mole of solid
directly into vapor at constant temperature and pressure. It is known as enthalpy of sublimation, and it is indicated by delta sub H. Sub means sublimation. Delta, it is indicated by delta sub H. Delta sublimation H. Okay, this is the symbol. Now example, for example, H2O solid get converted into H2O gas. बघा, फ्रीझरमध्ये जर बर्फ असेल, तुम्ही घरात करून बघू शकता एक्सपेरिमेंट. फ्रीझरमध्ये बर्फ असेल त्याला डायरेक्ट बाहेर काढून ठेवा. बाहेर काढल्यानंतर त्या बर्फावरून वेपर्स बाहेर पडतात बघा. म्हणजे काय होतं, त्या बर्फाचं सबलिमेशन होतं. मग त्यावेळेस हीट किती ॲब्झॉर्ब होते बघा. इथे सुद्धा हीट ॲब्झॉर्ब होते. एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन, इट इज ॲन एंडोथर्मिक रिॲक्शन बिकॉज इट इज ॲब्झॉर्ब ड्युरिंग द सबलिमेशन ऑफ solid ice. So H2O solid get converted into H2O gas. The enthalpy of sublimation is plus 51.08 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियसला एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन किती आहे? प्लस 51.08 किलोजूल पर मोल ॲट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, मग आता इथे हे जे कन्वर्जन आहे ते 2 स्टेपमध्ये सुद्धा होऊ शकतं. पहिलं सॉलिडचं कन्वर्जन लिक्विडमध्ये, नंतर लिक्विडचं कन्वर्जन गॅसमध्ये. मग सॉलिडचं कन्वर्जन लिक्विडमध्ये म्हणजे काय? एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन. आणि लिक्विडचं कन्वर्जन गॅस म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन. मग ही रिॲक्शन डायरेक्ट स्टेपमध्ये दिलेली आहे, त्याला म्हणायचं एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन. आणि इनडायरेक्ट स्टेपमध्ये 2 स्टेपमध्ये होईल. मग काय दिले खाली बघा, पॉईंट नंबर डी. द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर ऑकर्स इन 1 or 2 steps. The conversion of solid to vapor occurs in 1 or 2 steps. First, melting of solid into liquid, and second is vaporization. But the enthalpy change is the same. दोन्ही डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट स्टेपमध्ये जी एन्थाल्पी चेंज होईल ती कशी असेल? सेम असेल. का? बिकॉज एन्थाल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. एन्थाल्पी काय आहे? स्टेट फंक्शन आहे. सिन्स एन्थाल्पी इज द स्टेट फंक्शन. काय म्हटलंय? द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर ऑकर्स इन 1 or 2 steps. फर्स्ट, melting of solid into liquid, and second is vaporization. The enthalpy change is the same since enthalpy is the state function at. मग आता इथे 0 डिग्री सेल्सियसला रिएक्शन दिले बघा. At 0 degree Celsius, H2O solid get converted into H2O liquid. At 0 degree Celsius, H2O solid get converted into H2O liquid. Enthalpy of fusion is equal to plus 6.01 किलोजूल पर मोल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. हे झालं एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन. आता एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, मगाशी आपण एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन 100 डिग्री सेल्सियसला पाहिलं. 100 डिग्री सेल्सियसला किती होतं? 40 किलोजूल होतं. 25 डिग्री सेल्सियसला वेपरायझेशन किती होतं? 44 किलोजूल. आता 0 डिग्री सेल्सियसला सुद्धा वेपरायझेशन होतं. ते बघा इथे दिले H2O लिक्विड, वरची रिएक्शन, लाईनच्या वरती जी रिएक्शन दिली ती H2O लिक्विड get converted into H2O gas. H2O liquid get converted into H2O gas. The enthalpy of vaporization is plus 45.07 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. The enthalpy of vaporization is plus 45.07 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. मग त्या दोन्ही रिॲक्शनचं ॲडिशन केल्यानंतर काय येईल बघा. H2O solid get converted into H2O gas. The enthalpy change is the same. जे एन्थाल्पी चेंज इथे किती दिले? एन्थाल्पी प्लस 51.08. या दोघांचे ॲडिशन केल्यानंतर पण किती येते बघा? प्लस 51.08 किलोजूल पर मोल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. दोन्ही व्हॅल्यू सेम आल्या. वाय? बिकॉज एन्थाल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. एन्थाल्पी काय आहे? स्टेट फंक्शन. सो इट फॉलोज दॅट, मग याच्यावरून काय कळतं? इट फॉलोज दॅट एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन इज इक्वल टू एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन प्लस एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन. एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन इज इक्वल टू, it is the enthalpy of sublimation is the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. Okay, this is the sublimation. मग इथे आता डायग्रॅमॅटिकली दिलेलं आहे. डायग्रॅमॅटिकली बघा तुम्ही काय दिले? वेपरायझेशन दिलेलं आहे. त्यानंतर फ्युजन खाली इथे बघा काय दिले? ही दिले एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, बरोबर आहे. इथे दिले एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, बरोबर आहे का? आणि या दोघांचे ॲडिशन केल्यानंतर काय येते? एन्थाल्पी ऑफ सबलिमेशन. ओके, हे डायग्रॅमॅटिकली दिलेलं आहे. सो दिस इज टुडेज पार्ट. तिन्ही डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहेत. या तिन्ही डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहेत. थँक्यू. दिस इज टुडेज पार्ट. बराच वेळ झाला.